Next, we are going to discuss about lithium-ion battery. Lithium-ion battery is a secondary battery we can recharge and use again and again. Example of the lithium-ion battery is it is used in a cell phone, laptops, computer, and digital cameras. Atomic number of lithium is 3. Lithium has only one electron in the outer shell, and always lithium want to lose the electrons, and it will form lithium plus ion. In the lithium ion battery, anode வந்து porous graphite is used. In the cathode, cathode is a positive charge. Transition metal oxides such as oxides of cobalt is used. Here electrolyte is nothing but lithium salt of organic solvent. In the lithium ion battery, electrolyte is used as a non-aqueous electrolyte. At anode, oxidation takes place. What is meant by oxidation? Addition of oxygen, a removal of hydrogen, loss of electron. Here loss of electron is nothing but oxidation. At the anode, oxidation takes place. Lithium loss one electron and it will form lithium plus ion. At cathode is a positive charge. Reduction takes place. Reduction is nothing but addition of hydrogen, removal of oxygen, gain of electrons. Here lithium plus ion plus oxides of cobalt, it gain electrons and it will form lithium metal oxide or lithium cobalt oxide. We are going to see about overall reaction. You have to take the equation, anode equation and the cathode equation. This is the anode equation. Lithium lost electron, it will form lithium plus ions. This lithium plus ions are reacted with the oxides of cobalt. This is the oxides of cobalt. It gain electrons and it will form lithium metal oxide. இது வந்து lithium cobalt oxides வந்து form ஆகுது. From this two equation, reactant and product எது காமனாக இருக்குதோ அது வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க. இது வந்து ரியாக்டன்ட்ல எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ராடக்ட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க. லித்தியம் அயான், இது வந்து லித்தியம் அயான், ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? லித்தியம் பிளஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கோபால்ட், இதுதான் ரெண்டுமே ரியாக்டன்ட்ல இருக்கும். ப்ராடக்ட்ல எது இருக்குன்னா லித்தியம் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லித்தியம் அயன் பேட்டரி. வந்து இட் இஸ் யூஸ் இன் அ செல்ஃபோன், smartphone, laptop and computer, digital cameras. This and all, this lithium ion batteries are used. This side is a cathode. Cathode is used as a lithium cobalt oxides or used as a cathode. Cathode is a positive charge. In the negative charge, graphite are used as a anode. Anode வந்து negative charge, graphite வந்து யூஸ் பண்றாங்க. This is a semi-permeable membrane. Okay, it is a separator. It is made up of semi-permeable membrane. Inside this and all called as electrolyte. Electrolyte is a non-aqueous electrolyte are used. Lithium ion. Okay, lithium வந்து lost its electron and it will form lithium plus ion. இங்க வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இந்த வழியா ரிமூவ் ஆகுது. அவுட்டர் சைடில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து பாஸ் ஆகி கேத்தோடு வழியாக பாஸ் ஆகுது. இங்கே லித்தியம் ப்ளஸ் அயான் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த செமி பெர்மிலர் வழியாக மூவ் ஆகி ஆனோட் டு கேத்தோடுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது. எது வழியாக மூவ் ஆகுதுன்னா நான் ஆக்வஸ் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் வழியாக மூவ் ஆகுது. A potential is greater than EMF produced by the cell. EMF is nothing but electromotive force produced by the cell. A potential is greater than EMF. The reaction will be reverse reaction. The reverse reaction takes place. This lithium plus ion, it will go from the cathode to anode. It will move from the cathode to anode. It is embedded. Embedded means it is fixed on the porous pore graphite. This is a porous pore graphite. This lithium plus ion gaining an electrons. Electrons வந்து gain பண்ணி எங்க போய் ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னா porous pore of the graphite. Graphiteல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகுது. This process is known as intercalation. Next, we are going to discuss about fuel cell. In a galvanic cell, the energy of combustion of fuel is directly converted into electrical energy. It's called as fuel cell.
What is meant by combustion? Combustion is nothing but burning. While burning the fuel, energy is produced. That energy is directly converted into electrical energy. That is called as fuel cell. Fuel வந்து burn பண்ணும்போது அதுலேருந்து வர எனர்ஜி வந்து எப்படி டைரக்ட்லி கன்வெர்ட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எதை கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. அதான் ஃபியூல் செல். ஃபியூல் செல் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபியூல் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை வந்து ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணாங்க. எலக்ட்ரோடு வந்து ஆனோட் வந்து கிராஃபைட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் aqueous KOH means potassium hydroxide at 200 degrees Celsius 20 to 40 atmospheric pressure. They are using that electrolyte as potassium hydroxide. Next இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோடு வந்து it is made up of graphite. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட் எதுக்குன்னா ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க. ஏன் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணாங்கன்னா while burning ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் அது வந்து பேர்ன் ஆகும், ஃபியூல்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகும். So that they are supplying oxygen. In the fuel, hydrogen is act as a fuel. Here oxygen is a oxidant. எலக்ட்ரோலைட் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோலைட் எது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு. அது வந்து எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா 200 டிகிரி செல்சியஸ் 20 to 40 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கணும். போரஸ் கிராஃபைட் அது வந்து எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணாங்க. இட் கண்டெயின் நிக்கல் அண்ட் நிக்கல் ஆக்சைடு அஸ் அ இன்னட் எலக்ட்ரோட். நிக்கல் இல்லைனா நிக்கல் எலக்ட்ரோடு இன்னட் எலக்ட்ரோடு வந்து இருக்கணும். திஸ் இஸ் அ டயக்ராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூல் செல். திஸ் இஸ் ஆனோட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். திஸ் இஸ் இன்லெட் ஆஃப் ஃபியூல், திஸ் இஸ் த இன்லெட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து அவுட்லெட் ஆஃப் வாட்டர். ஹியர் ஃபியூல் ஹைட்ரஜன் இஸ் யூஸ் அஸ் அ ஃபியூல். இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை, ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் அங்கே வந்து பேர்ன் ஆகும். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணாங்க. இந்த ஹைட்ரஜன் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ், ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் பண்ணி H+ அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் வழியாக பாஸ் ஆகும். இதான் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் வழியாக எங்கேருந்து மூவ் ஆகும்னா ஆனோட் டு கேத்தோடு வந்து மூவ் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுதுல இது வந்து டிசி கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் பண்ணி H+ வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த H+ வந்து எது வழியாக அலோவ் பண்ணோம்னா செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் ஒன்று இருக்கும், அது வழியாக தான் அலோவ் பண்ணும். H+ ஒன்றி தான் அலோவ் பண்ணும். இந்த H+ வந்து இந்த பக்கம் வரும், கேத்தோடு சைடுக்கு வந்து வரும். இந்த H+ம் இந்த O2வும் இந்த எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா வாட்டர் மாலிகுலாக ஃபார்ம் ஆகி அவுட்லெட் வழியாக வெளியே வந்துடும். At anode, oxidation is occur. What is meant by oxidation? Loss of electron is nothing but oxidation. இங்கே ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குன்னா 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போது 4 ஹைட்ரஜனா ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆகும். இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போது 4 எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த 4H+ அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இந்த 4H+ அயான்ஸ் வந்து OH கூட ஜாயின் ஆகி வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் அட் ஆனோட். Anode is a negative charge. Negative chargeல நடக்கிற reaction. Next வந்து reduction occur at a cathode. At cathode reduction takes place. What is meant by reduction? Gaining of electrons. The electrons 4 electrons வந்து லாஸ் ஆகுதுல, அது வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆகும். அப்போது 2 ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால 4 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆகும். ப்ளஸ் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா 4OH- வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓவரால் ரியாக்ஷன் அந்த ஆனோட் கேத்தோடு எடுத்துக்கிறாங்க. இதில் ரியாக்டன் சைடு ப்ராடக்ட் சைடு எது காமன் ஆகுதோ அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ரியாக்டனில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, கேன்சல் ஆகிதா. ரிமைனிங் இங்கே 4OH இங்கே 4OH கேன்சல் ஆகிடுச்சா. இங்கே வந்து 2 வாட்டர் மாலிகுல், இங்கே 4 வாட்டர் மாலிகுல். அப்போது 2 வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கும். ரியாக்டன் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எதுங்க. அப்போது H2 ரிமைனிங் தான் இருக்கும், O2 ரியாக்டன் சைடில் இருக்கும். ப்ராடக்ட் சைடில் எது இருக்குன்னா இங்கே வந்து 2H2O ஒன்றே இருக்கும் ப்ராடக்ட் சைடில். இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஃபார் ஹைட்ரஜன் and oxygen fuel cell. In hydrogen combustion reaction, they do not react directly. இந்த hydrogen combustion reactionல அது வந்து டைரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது. Oxidation and reduction takes place separately at anode and cathode. ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், எங்கே நடக்கும்னா ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடில் நடக்கும். ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் வந்து ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடில் நடக்கும். H2O2 ஃபியூல் செல்லில் நடக்கும்.